ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सुसर्वदा सुसर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर ए भागवत जो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनावुछि। आमे अनेक गुड़िए प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कले एवं आज आउ गोटे अध्याय आरंभ करिबा। एहा द्वारा आमे भागवत मध्य थिया विभिन्न प्रकार ज्ञान तत्व उपरे आलोचना करिबा एवं सेथ्रु जहाँ शिखिबार कथा आमे ता गोटे शिक्षा करिया पे चेष्टा करिबा। कारण भागवत खाली पढ़ीदेले हब नाही, ताकू बुझिबा सहित निजे कर्तव्य केमती लगेइबा, ताकू कामरे केमती लगेइ परिबा, ए भली मध्य आमे टिके चेष्टा करिबा। ताहेले आज जो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अच्छी एथिरे 12टी प्रश्न अच्छी। से 12टी प्रश्न मु आग पचारि जीवी, तार उत्तर जदि आपण जानिथिबे ताकू टिपि नेइथिबे, तापरे तार उत्तर गुड़िक कहि दिया जिवो एवं आपण ताकू मिळेइ देबे। तेबे आजिर प्रथम प्रश्न, भागवत अनुसार केउ कार्य द्वारा सर्वनाश हुए? यह प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न होउची शांतिर शत्रु किए? तृतीय प्रश्न, भागवत अनुसार कहार बंधु किए? चतुर्थ प्रश्नटी होउची केउ पर्वरु श्री जगन्नाथंकर जो 3 रथयात्रा जो हुए, जो 3टी रथ गठन हुए, ताहार निर्माण कार्य केबे ठारू आरंभ हुए? पंचम प्रश्न होउची भाद्रव मास शुक्ल पक्ष पंचमी रे समग्र ओडिशा रे केउ पर्व पालित हुए? षष्ठ प्रश्न होउची भगवान श्रीकृष्णंकर श्रेष्ठ भक्त बिल्वमंगल केउ राज्यर बासिंदा बोली आपन कहवा पड़िबो? सप्तम प्रश्न होउची केउ तिथि रे श्री जगन्नाथंकर स्नान यात्रा पालन करा जाए? अष्टम प्रश्न होउची से स्नान यात्रा दिन केउ ठाकुर केते गरा जल स्नान करते? नवम प्रश्न होउची जे स्नान परे जीव माने केउ आड़े जाती? दशम प्रश्नटी जने बंधु पचारिचंदी जे खाद्य चतुर्विध कौन? केउ केउ खाद्य को चतुर्विध अन्न बोली कहा जाए एवं तार विक्षिप्त भाव रे टिके बुझे बोली से कहचंदी। तापरे 11 नंबर प्रश्न होउची जे भागवत अनुसार मधुमक्षिका को गुरु रूपे अवधूत काहींकी बाछिले? ए प्रश्नटी मध्य जड़े बंधु पचारिचंदी। 12 नंबर प्रश्न होउची वार्धक्य आसीबारु पृथु राजा कौन कले? तार उत्तर आपण देबे, कारण भागवत आमे पृथुंग संपर्क रे पढ़ी सारिछि। ताहेले एई जो भागवत भितरे थिबा विभिन्न प्रकार जो आलोचना सब होउची सेथिरो आमे किछि शिखिबा दरकार एवं सेई शिक्षा को आम कार्य टिके आमे विनियोग करिवा दरकार। एई जेमती गोटे कथा अछि जे सेवा कार्पण्य देबा बोले किबा असाध्य महितळे। तेणु जदि कहीं सेवा भाव करती, टिके दया भाव करती एवं किसी दान करती, ताहेले निश्चित भाव में भगवान कृपा तांको प्रति आसीबो एवं से
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଜଣେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କେହି ଜଳ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କେହି ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମର ଏଥିପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ବା କିଛି ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ହୁଏତ ଆମ ଉପରେ ଟିକେ କରୁଣାର ବାରିଧାରା ବର୍ଷି ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲୁ, ହାଟ ପାଖରେ ପ୍ରତି ରବିବାର କିଛି ଜଳଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, କିଛି ଦହି ସରବତ ଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ବାସ୍ତବରେ ତା'ର ଆନନ୍ଦ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଖୁସିରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଖରାରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ହେଉ ଟିକେ ସରବତ ହେଉ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିହେବ। ନ ଦେଖିଲେ କେବେ ଜାଣିହେବ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହୃଦୟର ଆନନ୍ଦଟା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସାରା ବସୁଧାକୁ ଆମେ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି ଯଦି ଭାବିପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ, ସମୁଦାୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉନି। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ସେ 10ଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ମାସକୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ସାହସ ହେଲେ ସେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ଯଦି କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ପ୍ରତି ଆସିବ। ଏଇ କଥା କହୁ କହୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଜଣେ ସଦାସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପରିସର ଟିକେ ଓଳାଓଳି କରିଦିଅନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କିଛି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଘୋରାଘୋରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କାମ ସେ ତାଙ୍କର ସେଠି କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆର ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ, ସେ ମନେକର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କରୁଣାକର। ତେବେ ମହେଶ୍ୱର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୁଣାକର ସେ ମନ୍ଦିର ସେତେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିଏ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସେ, ସେ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଯେତିକି ସକ୍ଷ ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ସେ 2 ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେମାନେ 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା, ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 300-400 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେ ମନ୍ଦିରର ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସାଦ ଭାରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସାଦକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ 2 ବନ୍ଧୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛେ, କ'ଣ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗ ଧରି ନେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଲ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା, ସେଠି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସାଦ ସେଠୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇବା। ଏ ଚିନ୍ତା କରି ସେ 2 ବନ୍ଧୁ ବାହାରିଲେ। ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂର ସେମାନେ ବସ୍ରେ ଗଲେ। ତାପରେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 8-10 କିଲୋମିଟର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ସହର ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠିକି ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ସେମାନେ ସେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ ସେମାନେ ବସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବସ୍ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ଏବଂ ସେଠୁ ଉଭୟ 8-10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାର ଯୋଜନା କଲେ। ଗପସପ ହେଇ ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। 8-10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଚିନ୍ତା କରି କଥା ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଷ୍ଟେସନ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗାଁ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଘରରୁ ଗୋଟିଏ କରୁଣ କାନ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏ କଥା ଶୁଣି କରୁଣାକର ଯିଏ, ସେ କହିଲେ, ଏ ଭାଇ ଏ ଘରେ ଦେଖ କିଏ ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛି। ନା ସେ କଥା ଛାଡ଼, କିଏ କାନ୍ଦିଲା, କିଏ କ'ଣ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ବୁଝିବା ନା, ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା।
ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ବୁଝିଦେବା ଟିକେ ତାପରେ ସେ ନା ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁମେ ବୁଝିଦେଇକି ଆସ ହାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପଛେ କି ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଆମେ ଯିବା ନା ନାଇଁ। ସେଠୁ ଇଏ ଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଯଦି ମୋର ଡେରି ହେବ ତୁମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପଳେଇଥିବ, ମୁଁ କାଲିର ଟ୍ରେନ୍ରେ ନହେଲେ ଯିବି ଆଉ କ'ଣ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ। ତାହେଲେ କରୁଣାକର ଏଠି ରହିଗଲେ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏ ଘର ଭିତରକୁ କରୁଣାକର ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ଘରର ଯିଏ ବୋଧେ ମୁଖିଆ ସେ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି ସେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କରୁଣାକର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବଳ ତାତି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଆରେ ଘରେ ଆଉ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ତେବେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଇଥିବ, ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ଖଟିଆ ଉପରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଦିଶୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ଏଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କି ପରିବାର, ଇଏ କ'ଣ ଦୁଃଖ, ସେ ଝିଅଟିକୁ ପଚାରିଲେ ଆରେ ମା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ, ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର, ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ନଦୀ ବନ୍ୟା ଆସିଯାଇଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା, ସେଠି ଭାସିଗଲା, ଆଉ ବାପା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଣିରେ ଭିଜି ସେ ନଈରେ ବୁଡ଼ିବାଡ଼ି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୱର, ଆଉ ଆମର କିଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ମୋ ଜେଜେମା ବୁଢ଼ୀଟି ଅଛି, ସେ କ'ଣ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରେ ଯେ ଆଉ ସେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତ 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି, ଆମେ କେହି ଖାଇନୁ, ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ଆଉ କହିଲେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଏମିତି ଏତେ କଷ୍ଟ ତୁମକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଚ୍ଛା ହଉ ଗାଁରେ ଆଉ କେହି ନା ନାଇଁ, ଆମ ଘରଠୁ ତ ଟିକେ ଦୂରରେ ସେ ସବୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଭାସି ଭୁସି ଯାଇଛି, ସେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ସେଠୁ କିଛି ସଉଦାପତ୍ର ଆଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇବାସ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଔଷଧପତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଣିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଟିକେ ଉଠି ବସିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେମାନେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ତ ସିନା ଦୁର୍ବଳରୁ ଟିକେ ଭଲ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କିଛି କାମ କରିପାରିବୁନି, ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି। ତେଣୁ ଏ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ କଥା, ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କଲି ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଦିନରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯିବି ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ପଳେଇ ଯିବି ଆଉ କ'ଣ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ ଏବଂ ଯାହା ହଉ 7 ଦିନ ବେଳକୁ ସେମାନେ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଥର ମୁଁ ଯିବି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ଯିବେ ହାରି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି, ଆଉ ଆମେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ସିନା ଆମକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଏବେ କରିବୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆଉ ପୁଣି ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ, ଆଉ ହଉ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଇଏ କରୁଣାକର ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଏମାନେ ସତରେ ସିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ସେମାନେ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ, ଟିକେ ସବଳ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇଲେ କରିବେ କ'ଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସୁନା ମୁଦିଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ସୁନା ମୁଦିଟି ନେଇ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ବିକ୍ରି ଲବ୍ଧ ପଇସା ଆଣି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଲେ। କହିଲେ ନିଅ, ମୁଁ କିଛି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ତୁମେ ଏଇଥିରେ ତୁମର ପୁଣି ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କର, ଆଉ ତୁମେ ଏଇଥିରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆମେ ଏତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ ରୁହ, ତୁମେ ତୋର ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କର, ଏଇଟା ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋକାନରୁ ଯାଇ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘର କଲେ ଏବଂ ସେଠି ଦୋକାନଟି ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେବେ ଏହି ଭିତରେ 10 ଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ସେ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ସେଠି ସାରି ଲଡ଼ୁ ଧରି ସେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଇଏ ସେଦିନ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯିବେ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି। ଇଏ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଯିବ, ଏବେ ତ ତାଙ୍କର ଯାହା ନିୟମ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଠୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗଲାବେଳକୁ ତ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳକୁ ତ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଆଉ କ'ଣ ଦର୍ଶନ ତୁମେ କରିବ। ତେଣୁ
तुम्हें कारण ये वर्षा दिने दर्शन बंद हो जाए ये तो वर्षा अधा समय हो गला तेणु तुम्हें आउ जा कि लाभ ना हो कौन करिया ताहले आम घरे तो केते कही लड्डू प्रसाद आने दर्शन नहला नहीं लड्डू प्रसाद भाई आप आनी कि ना हाँ मु बहु कष्ट मात्र 5टी लड्डू प्रसाद आनी एवं से 5टी लड्डू प्रसाद आ तुम तो जान आम घर 10 प्राणी कुटुंब समस्त फाड़े फाड़े हेले से 5टी सैला गोटे गोटे आने मुझे अक्षम है हौ जदि कहूच तुमको फाड़े देवी आ कौन जाड़ू आडजस्ट करी कौन ये कही दी जन जाक पुणी बस को अपेक्षा कले गाँ को फेरी आसवा तेरे बस रे दी जन जाक जिते बसिले तांकर बंधु गोटे जगार बसिले ये आ गोटे सीट्रे बसिले से माने किछि बाट जाउछन्ती एई समय करुणाकर जो बस रे जो सीट्रे बसिले तांको पाख व्यक्ति कहले भाई आपण मोर गोटे मत टे साहाय्य करेंगे ना कौन साहाय्य कहतु ना मु 50टी लड्डू आनी 50टी लड्डू जाक आपण नेबे कि मु आग स्टपेज रे ओल्हे जीवी कारण आग स्टपेज रे मु गोटे खबर पाइली मोर जड़े बंधुंकर देहांत हो जाइए ताहले तांको न देखिक तो मुझे जापरि तांको घरे तो समस्ते बर्तमान अशौच हेले कहीं तो लड्डू प्रसाद खाइबे नहीं तेणु मु आग तो बंधु घर को जी आम घर को जी ना आम घर को जावाई मत 2 दिन 3 दिन आहरी समय लगे तेणु हुए तो लड्डू खराब हो तेणु मुझे मो बंधु घर को जी ए प्रसादटा आपड़ दयाकोरी नहीं जीवे कि ये कहले कौन आपड़ कहते मु तो मन में भावुली कि लड्डू नेबी बोली घर को ना नाई नाई आपड़ दयाकोरी एतक नियंतु मोर आगे आउ जोड़े स्टपेज पर मुझे ओल्हे जीवी तेणु आप मत टे साहाय्य करूँ एवं ये जेहेतु ठाकुर प्रसाद एक तो आउ कुआड़े फिंगी दे हेबनी कि क्या अशौच अवस्था दे हेबनी तेणु आप दयाकोरी नियंतु आपण परिवार एवं आपण ग्रामांचल जहाँ को हेले देदेवे तेणु टे ग्रहण करूँ ये कहले हौ दियो ताहेले तेणु से व्यक्ति जिते ओल्हे गले तापर करुणाकर जाकि महेश्वर को कहले भाई तुम्हें मात्र 5टी लड्डू आणुच ना हाँ आ कौन करी ना मो पाखे 50टी लड्डू ना अरे कि आश्चर्य कथा तुम्हें कह तुम्हें गोटे रहस्य मत करुच ना कौन 50 लड्डू कड़े आसला ना यही परा जड़े बाबू मत देकर गले अर्जेंट ओल्हे जी मत से बहु अनुरोध करी बहु काकुति मिनती है ए लड्डू देकर गले ना 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 से तुमको कुआड़ कौन अलग गोटे जिनस देखी मो लड्डू प्रसाद सहित ये सामान ना दिजन जा देखिले दिजन जा देखले समान से पूरा प्रसाद एवं से स्वयं से ही भगवान ठू आसी तेणु ये आश्चर्यर सीमा रहा ना महेश्वर बाबू कहले हे करुणाकर भाई तुम्हें ही प्रकृत ईश्वर को दर्शन कल ए मु जाई जो गहली रे ठेला पेला है जो कष्ट मात्र 5टी लड्डू आनिली तुम्हें एठी बसी तो से लड्डू प्रसाद पाईगल तेणु प्रिय सज्जन वृंद ये बुझार अच्छी जे जार मन जेड़े ताहार प्रभु तेड़े जी भगवान खाली बाणी गुड़ी शुणिकी मन रखे ताहा नुहे ताकू काम परिणत कले निश्चित भाव से आशीर्वाद युक्त हुए तेणु प्रिय सज्जन वृंद आम प्रत्यह टे भागवत पढ़ा तार बाणी गुड़ी को ग्रहण करवा एवं ताकू काम लगेवाई टे चेष्टा करवा ताहले आज प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आरंभ करवा भागवत अनुसार केउ कार्य द्वारा सर्वनाश हुए जदि जड़े साधारण व्यक्ति जेते जहाँ करूना कहीं जदि से कुसंग कला कुसंग कले तार निश्चित भाव में सर्वनाश घटव कारण दुष्ट बंधुटी मनीष को कौन कर गोटे दुष्ट कार्य करने को प्रवर्तन फल जो दुष्ट बा हीन कार्य गुड़िक ए मनीषटी कला से अपमानित हब दंडित हब एवं अन्य मान द्वारा निंदित और अपमानित हब ताहेले तार जो चतुर्वर्ग पाइबापी भगवान ये छाड़ी धर्म अर्थ काम मोक्ष सबुगुड़िक तार ध्वंस हो तेणु प्रिय सज्जन वृंद आमे केबे हेले कुसंग करिबा उचित नुहे काठी जदि आमे देखुचे कौन खराब स्वभाव अच्छी से आमको जहाँ किसी दऊ
বা ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ ସର୍ବନାଶ। ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗେ କଲେ ବାସ, ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ ସର୍ବନାଶ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯେଉଁ କୁସଙ୍ଗଟି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଜନ, ଅର୍ଥ ଖରାପ ଲୋକ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଭାଗବତକାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଲେ, ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଭଙ୍ଗ, କରଇ ସେ ପାପିଷ୍ଠ ସଙ୍ଗ, କୁସଙ୍ଗେ ସର୍ବନାଶ ହୁଏ, ପଡ଼ଇ ମିଥ୍ୟା ମାୟା ମୋହେ। ତେଣୁ କୁସଙ୍ଗ କ'ଣ କରେ, ଯେଉଁଟା ମିଛ, ଯେଉଁଟା ମାୟା, ଯେଉଁଟା ମୋହ, ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ନିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ଆମେମାନେ ବା ଆମ ପିଲାମାନେ କେହି କୁସଙ୍ଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଶାନ୍ତିର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ମଣିଷ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଖୋଜେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଶାନ୍ତିର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି କାମନା। ଆମେମାନେ କାମନାର ଆକର୍ଷଣରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାମନା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ସବୁକିଛି ବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରି କରି ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାମନାକୁ ଯଦି ବିନାଶ କରିବା ବା କାମନାର ଯଦି ସୀମାଙ୍କନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି, ତାଠୁ ଆଉ ଅଧିକ କେବେ ହେଲେ ଆଶାୟୀ ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା। ନଚେତ୍ ଏହି କାମନା ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତିକି ଭଗ୍ନ କରିବ ଏବଂ ତା'ର ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ସେ ଠିଆ ହେବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ କାହାର ବନ୍ଧୁ କିଏ? ତେବେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମ ସହିତ ବା କିପରି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଓମ୍। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟହ ଓଙ୍କାର ଜପ କରିବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଉ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଆଉ କେମିତି ଶୁଣିବେ? ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଲେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, କିଏ କାହାର ବନ୍ଧୁ? ବାଳକ ବନ୍ଧୁ ପିତା ମାତା, ନୟନ ବନ୍ଧୁ ଲୋମ ପତା, ଭିକ୍ଷୁକ ବନ୍ଧୁ ଗୃହୀଜନ, ଅଜ୍ଞର ବନ୍ଧୁ ସୁଜ୍ଞଜନ, ସ୍ତ୍ରୀର ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ, ପ୍ରଜାର ବନ୍ଧୁ ମହାରାଜ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଥାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ତଫାତ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ କାହାର କରୁଛି ଏ ମୋର ନୁହେଁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ତ ବିଚିତ୍ର କର୍ମା ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ତ ବିଚିତ୍ର କର୍ମା, ତୁମ୍ଭେ ଥାଉଁ ଥାଉଁ କାହାକୁ କାହିଁକି, ତୁମ୍ଭେ ଥାଉଁ ଥାଉଁ କାହାକୁ କାହିଁକି, ଡାକିବି ବାବୁ ମଣିମା ମହାବାହୁ, ଏହି କଥାରେ ମୋ ମନ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ବିଚିତ୍ର କର୍ମା। ତେଣୁ ତୁମେ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମୁଁ ଏକୁତାକୁ କାହିଁକି ବାବୁ ମଣିମା ବୋଲି କହିବି? ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବା ନିଜର ଗୁରୁ ବା ଦେବତା ହିସାବରେ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କେଉଁ ପର୍ବରୁ ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଯେ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଯେଉଁ ପର୍ବ,
ସେହି ପର୍ବରୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ରଥ ତାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ? ସେ ପର୍ବଟି ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ, ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହା ସହିତ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୁଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଛୁଟି ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେରଳ ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ? ତା'ର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି 108 ଗରା ଜଳ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେହି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଠାକୁରମାନେ କେତେ ଗରା ଜଳ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ଠାକୁର କେତେ ଗରା ଜଳ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି? ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ 35 ଗରା, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର 33 ଗରା, ମା ସୁଭଦ୍ରା 22 ଗରା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ 18 ଗରା ଜଳ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସମୁଦାୟ ମିଶି 108 ଗରା। ତାପରେ ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ୍ନାନ ପରେ ଯେଉଁମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି? ସ୍ନାନ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରୁ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନବସର ଗୃହକୁ ବା ଅଣସର ଘରକୁ ଗମନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଚତୁର୍ବିଧ କ'ଣ? କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚତୁର୍ବିଧ ଅନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୀତାରେ ଏ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନର ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରାଣିନାଂ ଦେହମାଶ୍ରିତା ପ୍ରାଣପାନ ସମାୟୁକ୍ତ ପଚାମ୍ୟନଂ ଚତୁର୍ବିଧମ। ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନର ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରାଣିନାଂ ଦେହମାଶ୍ରିତା, ମୁଁ ବୈଶ୍ୱାନର ରୂପରେ ବା ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରାଣପାନ ସମାୟୁକ୍ତା ପଚାମ୍ୟନ୍ୟଂ ଚତୁର୍ବିଧମ, ଏବଂ ଅନ୍ନକୁ ମୁଁ ପଚେଇଥାଏ। ପ୍ରାଣ ପାନ ଅପାନ ବାୟୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନ୍ନକୁ ହଜମ କରାଇଥାଏ ବା ପଚେଇଥାଏ। ଚତୁର୍ବିଧମ, 4 ପ୍ରକାର ଅନ୍ନକୁ ମୁଁ ପଚେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର କହିଲେ 4 ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ସେ ଚତୁର୍ବିଧ ଅନ୍ନ? ନା ଏକରେ ହେଉଛି ଚବ୍ୟ। ତେଣୁ ଚବ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଚିୱେବଲ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଚୋବେଇ ଖାଏ। କ'ଣ ସେ ଚୋବେଇ ଖାଏ କାହାକୁ? ନା ଭାତ, ରୁଟି, ଫଳ, ବାଦାମ, ନଡ଼ିଆ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଚୋବେଇ ଖାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଚୋବ୍ୟ ବା ଚବ୍ୟ। ତାପରେ ଚୋଷ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଯାହାକୁ ଶୋଷି ଖିଆଯାଏ। ଶୋଷି କାହାକୁ ଆମେ ଖାଏ? ଆମ୍ବ ଚୁଚୁମିକିରି ବା ଶୋଷିକିରି ଖାଏ, ଆଖୁ ଶୋଷିକିରି ଖାଏ, କମଳା ରସ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଚୋଷ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଅଛି। ଲେହ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଯେମିତି ଚୋଷ୍ୟକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସକେବୁଲ୍ ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଚୋଷ୍ୟ, ସେମିତି ଲେହ୍ୟକୁ କୁହାଯାଉଛି ଲିକେବୁଲ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚାଟିକିରି ଖାଇଯାଏ। କ'ଣ ସେଇଟା? ନା ମହୁକୁ ଆମେ ଚାଟିକିରି ଖାଏ। ଚଟଣି, ଜାମ୍, କ୍ଷୀରି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଏ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଲେହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବା ଚାଟିକିରି ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ। ପେୟ କ'ଣ? ନା ପେୟ ହେଉଛି ଡ୍ରିଙ୍କେବୁଲ୍। ଚବ୍ୟ ଚୋଷ୍ୟ ଲେହ୍ୟ ପେୟ ଯେଉଁ ହେଲା, ସେଥିରେ ଚବ୍ୟ ବୁଝିଲେ, ଚୋଷ୍ୟ ବୁଝିଲେ, ଲେହ୍ୟ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେୟ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ଡ୍ରିଙ୍କେବୁଲ୍, ଯାହାକୁ ପିଇବାକୁ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପେୟ। କ୍ଷୀର ହେଉ ବା ପାଣି ହେଉ ବା ଦହି ପାଣି ହେଉ ବା ଆମର
এইଭଳି जो सब विभिन्न प्रकार पानीय द्रव्य ताकू सब आम कही थाए जे पेय तापर यहीपरि मनीष जिते खाद्य ग्रहण करे ताकू चारि भाग विभक्त करा जाए चव्य चस्य लेह्य पेय तापर है 11 नंबर प्रश्न। ये प्रश्नटी जड़े बंधु पचारि से पचारि जे मधुमक्षिका को गुरु रूपे अवधूत ग्रहण कले कहीं कारण महुमाछीटी बहु श्रम करी बहु समय विनियोग करी न खाई न पी से महू को संचय कर मात्र दिने कौन सी व्यक्ति जिते महू फेणाटी की देखीदिए से निआ हुड़ा धरी जाई सेठारे पहुँची जाए एवं अनेक महुमाछी से निआ तापर पोड़ी जाती किंतु से महू फेणा पाखरे पहुँची महू को निजे नहीं जाए तेणु महू को से जेहेतु चोरी करनी यार कौन लाभ है एत दिन महू संचय करी तार लाभ है से पोड़ी झाड़ी हो मला अन्य जड़े से जिनस को नहीं गला ठीक से ही भली जड़े कृपण धनी व्यक्ति से कौन करे ना बहु श्रम करी बहु कष्ट करी से धन को संचय करे इमिति कि से साधारण पोशाकटे पिंधे भल दामिका पोशाक पिंधे ना जाही ताई घरे गोटे रही जाए तेणु से बेसी घर को हिंदी एत परिष्कार परिच्छन्न करने को चाहे ना एवं जहाँ इच्छा होची खाइबा से रोक लगे धन संचय करे तेणु से कौन करना कहारी किसी भी धन दिए ना किए जदि मागुची गोटे कौन मत टे साहाय्य कर ना से करे ना किंतु से धन को जितेबले चोर चोरी करी नहीं जाए बा भिजिलांस से सीज कर दिए बा किछि नहेले तार पर पीढ़ी किए ता नाती अणनाती पणनाती आसबे से तांको चिन्ह नहीं जानी तांको पे संचय कर देगी जाइथा ताहेले ए सबु से ही चोर नेला भलिया कथा तेणु जिमती महुमाछी यही शिक्षा दिए जे मो भली कहीं एपरी हुओ नहीं निजे न खाई न पी कष्ट करी विभिन्न फूलर फूल उड़ी सेठू महू आनी एठी संचय करी रखिली काहाकू टिके महू को देली नहीं कि निजे खाइली नहीं अथच देख मो धन केमती चोरी हो जाए यही शिक्षा महुमाछी जनसाधारण को दे थाए एक कथा अवधूत महुमाछी ठारू शिक्षा करे जे जेहेतु कृपण व्यक्ति दान बा उपभोग न करी धन को संचय कर रखि थाए किछि लाभ पाए नहीं ठीक से भाव में महुमाछी यही शिक्षा दिए जे तुम्हें एभली हुओ नहीं। 12 नंबर प्रश्न होउची वार्धक्य आसबारू पृथ्वीराजा कौन कले वार्धक्य देखी राजा तांकर शासन भार को पुत्र मान को देदेले एवं पत्नी सहित से बानप्रस्थ और ज्योतिव्रत आचरण करने अरण्य को गमन कले से कथा से कहते सकल समर्पी कुमरे गमन कले वन घोरे संगते खेनी अर्चिनारी रोदंती प्रजा नगरपुरी तेणु राजा जड़े भल शासक थिले से आज ज्योतिव्रत बा बानप्रस्थ जाउचंदी भारी पत्नी सहित तेणु तांकर प्रजा माने तांको झुरी होउथिले तेणु एइथिपई कहा जाउची जे मनीष जीवन पानी फुटवा भली केतेबेले से चली जीव कहि हेबनी तेणु जो चारि भागरे चारि समटी अवस्था करी आमर हिसाब कराई जे बानप्रस्थ जो कथा कहगला शेष अवस्था सी प्रथम कथा कहला ब्रह्मचर्य तापरे ग्राहस्थ तापरे बानप्रस्थ और ज्योतिव्रत यही जो आचरण करने आमको कहुई ये चारिटी आश्रम बोली कहुई तेणु प्रत्येक व्यक्ति यही भली कर्म आचरण करने उचित एवं कहीं जदि दुख कष्ट पड़ुची ताकू टिके साहाय्य करने दरकार से आमर भागवत कहनी
दुख जे परित्राण करे, संकट प्राणी की उद्धरे, जे रहे पर उपकारे, ता जन्म धन्य ए संसारे। हरि ओम। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर आमर भागवतर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को एठी आमे विराम देवा। जदि आमर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आपण मानक भल लगी आपण टिके लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एवं आपण सुचिंतित मतामत देवे। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। हरि